શું કહ્યું છેલ્લા શ્લોકમાં? હવે. હવેનો અર્થ છે કે આગલા શ્લોકમાં રાગાદિને અમે ચૈતન્ય વિકાર કહ્યા, અને રાગાદિ જીવનું અસલ સ્વરૂપ નથી એમ કહ્યું. અને ચૈતન્ય વિકારો જીવને મોક્ષ થતા, ચૈતન્ય વિકારો જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થતા નથી. એટલી વાત અમે ઉપર સિદ્ધ કરી. ત્યાર પછી ભેદ જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ દ્વારા, ભેદ જ્ઞાન એટલે સ્વ અને પર વચ્ચેનો વિવેક. ભેદ જ્ઞાન જ્ઞાન ગુણની પર્યાય છે. ભેદ જ્ઞાન એટલે પ્રજ્ઞા છીણી. પ્રજ્ઞા છીણી. છીણી કોને કહેવાય? કે સાંધમાં પટકાવતા બંનેને જુદા પાડી દે. એવી રીતે ભેદ જ્ઞાન એટલે પ્રજ્ઞા છીણી, એટલે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અને આત્મામાં ઉત્પન્ન થતા રાગાદિ, એ બંને વચ્ચે સૂક્ષ્મ સાંધ છે. ત્યાં છીણી પટકાવતા એટલે કે જ્ઞાન ઉપયોગની તીક્ષ્ણતાને સાંધમાં પટકાવતા ચૈતન્ય સ્વભાવ જુદો છે અને ચૈતન્ય વિકારો જુદા છે, એવું યથાર્થપણે જ્ઞાન થઈને ચૈતન્ય સ્વભાવનું લક્ષ થઈ જવું અને રાગાદિનું છૂટી જવું. તો કે ભેદ જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ દ્વારા આ જ્ઞાતા દ્રવ્ય પોતે, જ્ઞાતા દ્રવ્ય પણ કહેવાય, આત્માનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ પણ કહેવાય, એને જ્ઞાયક પણ કહેવાય, એને આત્માનો ધ્રુવ સ્વભાવ પણ કહેવાય, એને આત્માનો પરમ પારણામિક ભાવ પણ કહેવાય. આ જ્ઞાતા દ્રવ્ય પોતે પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ થાય છે એટલે રાગાદિનો નાશ થયો. જે મોહ રાગ દ્વેષમાં આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છુપાયેલો હતો, પણ ભેદ જ્ઞાન થતાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ ન થઈ અને ચૈતન્ય સ્વભાવ એ દ્રષ્ટિમાં આવ્યો એટલે પ્રગટ થયો કીધો. વર્તમાન જ્ઞાન ઉપયોગે આત્માના સ્વભાવને જાણી લીધો, માટે એને પ્રગટ થયો કીધું. તો એના ઉપર દ્રષ્ટિ પડવી કે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન દ્વારા આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ જણાઈ જવો, એને પ્રગટ થવું કહે છે. તો કે છે જ્ઞાતા દ્રવ્ય પોતે, પોતે એટલે જ્ઞાયક, પ્રગટ થાય છે. એમ કળશમાં મહિમા કરી અધિકાર પૂર્ણ કરે છે. આ અધિકારનો છેલ્લો શ્લોક છે, जीव जीव अधिकार. क्या कहा फिर से? हेडिंग. अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के माध्यम से, भेद ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा का चैतन्य स्वभाव और आत्मा का चैतन्य विकार, दोनों की भिन्नता का ज्ञान करना, दोनों की भिन्नता का ज्ञान करना,
तो दोनों की भिन्नता का जो ज्ञान होता है उसको भेद ज्ञान की प्रवृत्ति कहने में आती है। दूसरा, चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य विकार विभाव है। तो स्वभाव और विभाव, स्वभाव का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जानना, विभाव का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जानना, विभाव का लक्ष्य छोड़ देना और स्वभाव का लक्ष्य कर लेना, उसको भेद ज्ञान की प्रवृत्ति कहने में आती है। भेद ज्ञान क्या है? तो कि भेद ज्ञान प्रज्ञा छीणी है। छीणी का काम क्या है कि दो के बीच में जो सूक्ष्म सांध है वो सांध पर छीणी पटकाने से दो की भिन्नता हो जाती है। तो आत्म स्वभाव और चैतन्य विकार, तो आत्म स्वभाव में चैतन्य विकार का प्रवेश नहीं हुआ है। चैतन्य स्वभाव से चैतन्य विकार भिन्न है, सूक्ष्म सांध है दोनों के बीच में। वो सूक्ष्म सांध पर प्रज्ञा छीणी यानी तीक्ष्ण ज्ञान उपयोग पटकाने से चैतन्य स्वभाव और चैतन्य विकार की भिन्नता हो जाती है, अर्थात चैतन्य विकार का लक्ष्य छूटकर चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य जब होता है तब चैतन्य विकार उत्पन्न ही नहीं हो सकता। उसको भेद ज्ञान कहने में आता है। तो भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा ये ज्ञाता द्रव्य यानी चैतन्य स्वभाव यानी ज्ञायक स्वयं प्रकट होता है। प्रकट होता है उसका अर्थ क्या कि दृष्टि ज्ञायक पर गिरी, दृष्टि ने ज्ञायक को ग्रहण कर लिया। तो दृष्टि में ज्ञायक को आना उसको प्रकट करना कहने में आता है। और ज्ञान से बात करो तो ज्ञान उपयोग ने आत्मा के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य किया। पहले किसका लक्ष्य था? तो पहले चैतन्य विकार का लक्ष्य था। तो चैतन्य विकार प्रकट था, अब चैतन्य विकार का लक्ष्य छूट गया, ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हुआ। तो ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हुआ, उसके लिए शब्द प्रयोग किया कि ज्ञायक प्रकट होता है। ऐसा कलश में महिमा करके अधिकार को पूर्ण करते हैं। तो ये अधिकार का ये लास्ट श्लोक है। जीव जीव अधिकार यहाँ पूर्ण होने वाला है। देखो श्लोकार्थ, इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत, करवत का काम क्या है? दो का विभाग करना। लकड़ी है, उसको करवट के द्वारा काटा तो दो विभाग हो गया।
तो ज्ञान रूपी करवट, ज्ञान रूपी करवत, उसको शास्त्र की भाषा में वेद ज्ञान कहने में आता है, प्रज्ञा छीड़ी कहने में आता है। तो जब दो के बीच में सांध है, चैतन्य स्वभाव और चैतन्य विकार, गुरुदेव ने क्या बताया कि चैतन्य विकार ऊपर ऊपर तीरता है। तीरता है उसका अर्थ चैतन्य का विकार ने चैतन्य स्वभाव को विकारी बनाया नहीं है। चैतन्य विकार चैतन्य स्वभाव में प्रवेश किया नहीं है। चैतन्य स्वभाव त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। चैतन्य विकार क्षणिक और विभाव है। तो स्वभाव विभाव के बीच में सूक्ष्म सांध है। वहाँ छीणी को पटकाओ, बार बार पटकाओ, वहाँ तीक्ष्ण ज्ञान उपयोग को पटकाओ। तीक्ष्ण ज्ञान उपयोग ने चैतन्य का विकार का स्वरूप यानी विभाव का स्वरूप जाना, ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप जाना, ज्ञायक स्वभाव की महिमा आ गई, चैतन्य विकार की महिमा छूट गई। तब चैतन्य विकार का लक्ष्य भी छूट गया और चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य हो गया। जब चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य हुआ, उसी समय सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। उसी समय दृष्टि पर्याय पर से खिसक कर ज्ञायक स्वभाव सन्मुख हो गई और उसी समय ज्ञान उपयोग भी चैतन्य विकार का विषय बनाता था, उसको विषय बनाना छोड़कर ज्ञायक स्वभाव को विषय बना लिया। तब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा एक बार वेद ज्ञान हुआ, वो जीव ने बार बार अभ्यास किया। बार बार ज्ञान उपयोग को नचाया। क्या लिखा है? बार बार अभ्यास, उसको नचाकर जहाँ जीव और अजीव दोनों प्रगटपने भिन्न हो गए, जैसा भिन्न हुआ वहाँ तो जैसी भिन्नता हुई वहाँ तो ज्ञाता द्रव्य यानी ज्ञायक अत्यंत विकास रूप यानी भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो गया। वो भावश्रुत ज्ञान ने क्या किया? तो कि ये भावश्रुत ज्ञान ने
भावश्रुत ज्ञान को चिन्ह मात्र शक्ति कहा, जानन देखन रूप शक्ति कहा। तो भावश्रुत ज्ञान ने स्व मेरा ज्ञायक सभी प्रकार के चैतन्य का विकार पर सभी प्रकार का द्रव्य कर्म पर शरीर इंद्रिय द्रव्य मन पर बाह्य का परिग्रह पर मेरे अलावा दूसरे अनंत जीव पर 5 अजीव द्रव्य पर ये भावश्रुत ज्ञान ने पूरे विश्व को पर रूप जानकर उसका लक्ष्य छोड़कर भावश्रुत ज्ञान ज्ञायक में समा गया। वो भावश्रुत ज्ञान अति वेग से यानी उग्र पुरुषार्थ से अत्यंत प्रकाशित हो गया। एक तरफ में स्व और दूसरी तरफ पूरा विश्व, ऐसा भेदरूप ज्ञान भावश्रुत ज्ञान ने करके भावश्रुत ज्ञान को प्रकट कर लिया। फिर से गुजराती में श्लोकार्थ आ प्रमाणे ज्ञान रूपी करवतનું કાર્ય શું? તો કે 2 વિભાગ કરવા। આ જ્ઞાનરૂપી કરવત એટલે પ્રજ્ઞાછીણી। પ્રજ્ઞાછીણી એટલે તીક્ષ્ણ જ્ઞાન ઉપયોગ। તીક્ષ્ણ જ્ઞાન ઉપયોગ છે એ ચૈતન્ય સ્વભાવ અને ચૈતન્ય વિકાર। ચૈતન્ય વિકાર ચૈતન્ય સ્વભાવમાં પ્રવેશ પામતો નથી। ચૈતન્ય વિકાર ચૈતન્ય સ્વભાવની ઉપર તરે છે। એટલે ચૈતન્ય વિકારનું સ્વરૂપ જુદું છે, ચૈતન્ય સ્વભાવનું સ્વરૂપ જુદું છે। બંને વચ્ચે સૂક્ષ્મ સાંધ છે। ત્યાં જ્ઞાન ઉપયોગને, તીક્ષ્ણ જ્ઞાન ઉપયોગને વારંવાર પટકાવાથી, વારંવાર ભેદ જ્ઞાન કરવાથી, વારંવાર આ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે ને આ ચૈતન્ય વિકાર છે એવું જે જાણપણું વારંવાર થાય છે ત્યારે ચૈતન્ય વિકાર મારું સ્વરૂપ નથી, ચૈતન્ય સ્વભાવ મારું સ્વરૂપ છે। તો ચૈતન્ય વિકારોને ગૌણ કરી, ચૈતન્ય સ્વભાવનો મહિમા કરી જ્ઞાન ઉપયોગ, તીક્ષ્ણ જ્ઞાન ઉપયોગ ચૈતન્ય વિકારનું લક્ષ છોડી ચૈતન્ય સ્વભાવની સન્મુખ થઈ જતા ચૈતન્ય વિકારની ત્યારે ઉત્પત્તિ થતી જ નથી। ત્યારે જે પ્રગટ થયેલું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન અત્યંત વિકાસરૂપ, એ જ્ઞાન ભાવશ્રુત જ્ઞાન છે। ભાવશ્રુત જ્ઞાન યુગપદ જ્ઞાન છે। એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન શું કરે છે?
તો કે જીવ અને અજીવ બંનેને પ્રગટપણે જુદા ન થયા એટલે જુદા થયા ન થયા એટલી વારમાં, એટલે કે તુરત એ ભાવશ્રુત જ્ઞાને શું કર્યું? તુરત ત્યાં તો જ્ઞાતા દ્રવ્ય જ્ઞાયક દ્રવ્યમાંથી ઉછળીને આવતી ભાવશ્રુત જ્ઞાનની પર્યાય અત્યંત વિકાસરૂપ થતી પોતાની પ્રગટ ચીન માત્ર શક્તિ વડે એટલે જાણવા દેખવાની શક્તિ વડે વિશ્વને વ્યાપીને એટલે જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ કંઈ વિશ્વમાં વ્યાપતો નથી, પણ જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ પૂરા વિશ્વને જાણી લે છે. કઈ રીતે જાણે છે? તો કે હું ચૈતન્ય સ્વભાવી છું, ચૈતન્ય વિકારો પર છે, ચૈતન્ય વિકારો જેના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયા એ બધા દ્રવ્ય કર્મ પણ પર છે, શરીર 5 ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય મન પણ પર છે, 10 પ્રકારના પરિગ્રહ પણ પર છે, મારા સિવાયના અનંત જીવો પણ મારા માટે પર છે, અને વિશ્વમાં રહેલા 5 અધિદ્રવ્યો પણ મારાથી પર છે. એવું ભાવશ્રુત જ્ઞાને જાણી લીધું, એને વિશ્વમાં વ્યાપી ગયો કહેવામાં આવે છે. સમ્યક જ્ઞાન થયું. પોતાની મેળે જ અતિ વેગથી એ જે જ્ઞાન ઉપયોગ છે એ જ્ઞાયક સન્મુખ થયો ત્યારે અતિ વેગથી ઉગ્રપણે અત્યંતપણે એ જ્ઞાન પ્રકાશી નીકળ્યું, એટલે સ્વ પર સૌને જાણી લીધું. આમ આચાર્ય ભગવાન જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાને જ્ઞાન કરાવીને જીવ અધિકારમાં સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનની પ્રગટતા કરાવે છે. સમય થયો છે. કાલે ભાવાર્થ અને બાકીનો વિષય ચાલશે. કાલે જીવ અધિકાર પૂરો થશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે સાક્ષાત બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટિના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ દેખાડનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય.
સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વદેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.